Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I'm just trying to find my text. Пытаюсь найти свой текст. Дорогие преданные, включайте видео по мере возможности. Спасибо. All right, so it's just a prose text, so we won't read the Sanskrit. You can just read the word meaning and translation. Текст у нас сегодня в прозе, поэтому мы не будем его читать вместе, почитаем пословный перевод и пословный перевод и сам перевод. Yada, when. Яда, to, когда. To, but, because of misfortune. Но, из-за невезения. Parabadaya, in spite of exploiting all others. Парабадхая, эксплуатирующий других. Anda, blind. Андха, слепой. Atmane, for himself. Атмане, себя. Upanamati, does not fall into one's share. На упанамати, обделяет. Tada, at that time. Тада, тогда. He, certainly. Хи, несомненно. Pitriputra of the father or sons. Питрипутра, отца или сыновей. Barishmata, as insignificant as a piece of grass. Пархишмата, из-за крошечного, как травинка. Pitriputran, father or sons. Питрипутран, отцу или сыновьям. Va, or. Ва, или. Sa, he, the conditioned soul. Са, он, обусловленная душа. Kalu, indeed. Кхалу, даже. Bhakshayati, gives trouble to. Бхакшаяти, причиняет зло. Translation: in this material world, when the conditioned soul cannot arrange for his own maintenance, despite exploiting others, he tries to exploit his own father or son, taking away that relative's possessions, although they may be very insignificant. If he cannot acquire things from his father, son, or other relatives, he is prepared to give them all kinds of trouble. Перевод. Когда, несмотря на все свои попытки жить за чужой счет, обусловленная душа не способна добыть себе средства к существованию, она пытается отобрать имущество у собственного отца или сына, каким бы ничтожным оно ни было. Если же ей не удается ничего получить от своих ближайших родственников, она готова причинить им любое зло. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Once we actually saw a distressed man steal ornaments from his daughter just to maintain himself. As the English proverb goes, necessity knows no law. When a conditioned soul needs something, he forgets his relationship with his relatives and exploits his own father or son. We also receive information from Srimad Bhagavatam. In this age of Kali, the time is quickly approaching when a relative will kill another relative for a small farthing. Without Krishna consciousness, people will deteriorate further and further into a hellish condition wherein they will perform abominable acts. Комментарий его божественной милости Шрилы Прабхупады. «Я сам однажды видел, как человек, которому было не на что жить, украл у своей дочери золотые украшения, чтобы продать их и обеспечить себя. Нужда закона не знает», гласит пословица. Когда обусловленный человек в чем-то нуждается, он готов обобрать собственного отца или сына, и ему безразлично, что это его родственники. В Шримад Бхагаватам предсказано, что вскоре после начала нынешней эпохи Кали-юги придет время, когда близкие родственники будут убивать друг друга просто из-за каких-то жалких грошей.
Люди, лишенные сознания Кришны, будут совершать отвратительные поступки, и их жизнь превратится в сущий ад. We'll go on and read text 15. In this world, family life is exactly like a blazing fire in the forest. There is not the least happiness, and gradually one becomes more and more implicated in unhappiness. In household life, there is nothing favorable for perpetual happiness. Being implicated in home life, the conditioned soul is burned by the fire of lamentation. Sometimes he condemns himself as being very unfortunate, and sometimes he claims that he suffers because he performed no pious activities in his previous life. Мы прочитаем следующий стих, 15. Перевод. «Семейная жизнь в этом мире подобна бушующему лесному пожару. Она не приносит никакого счастья и лишь все больше разочаровывает. В ней нет ничего, что сделало бы человека по-настоящему счастливым. Погрязшая в семейных делах, обусловленная душа горит в огне скорби. Иногда она клянет свою несчастную судьбу, а иногда твердит, что страдает от того, что не совершила в предыдущей жизни никаких благочестивых поступков». Purport by Srila Prabhupada. In the Gurvastika, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has sung Samsara Dava Nalalida Loka Trinaya Karyana Gana Ganatvam. A life in this material world is exactly like a blazing forest fire. No one goes to set fire to the forest, yet the fire takes place. Similarly, everyone wants to be happy in the material world, but the miserable conditions of material life simply increase. Sometimes a person caught in the blazing fire of material existence condemns himself, but due to his bodily conception, he cannot get out of the entanglement, and thus he suffers more and more. Комментарий Шрилы Прабхупады. В своих молитвах под названием Гурваштака Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит «Самсара давана лалида лока, траная карунья гана ганатвам». Жизнь в материальном мире подобна лесному пожару. Лес никто специально не поджигает, и все же пожары то и дело случаются. Точно так же обитатели этого мира хотят быть счастливыми, но материальная жизнь приносит им все новые и новые беды. Иногда человек, горящий в огне материального существования, винит в этом самого себя, но поскольку он отождествляет себя с телом, он не может вырваться из материального плена, и его страдания лишь усиливаются. Om Jnana-timiranda Syagyananjana Shalakaya Chaksurun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Devi Kauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading Canto 5, this is chapter 14, and we're hearing Sukadeva Goswami describe how Jad Bharat was teaching Maharaj Rahugan. Итак, мы с вами читаем Шримад Бхагаватам, 5-ю песнь, главу 14. Здесь Шукадева Госвами рассказывает о том, как Джада Бхарата обучает Махараджа Рахугану. Now chapter 13, the previous chapter, Jad Bharat had described about a merchant going on a journey into the forest, and he had given many examples, but it was difficult for Maharaj Rahugan to understand. So he asked Jad Bharat to explain it again. В предыдущей главе, в главе 13, Джада Бхарата объяснял уже и давал сравнение того, как материально обусловленная душа попадает в этот материальный мир, подобно тому, как человек идет в лес материального существования. И он приводит там множество ярких примеров. Но этот пример был сложен для понимания для Махараджа Рахугана, и поэтому он просит у Джада Бхараты, чтобы тот объяснил ему это все еще более подробно. So Jad Bharat is
explaining again, and he's elaborating more detail. Sukadeva Goswami is also putting in his own points in addition to what Jad Bharat would have to say. Джада Бхарата поэтому снова объясняет с еще более подробностями и деталями, и Шукадева Госвами добавляет также собственные комментарии здесь. So Jad Bharat and Shukdev Goswami, they're both highly renounced people. They have no affinity or entanglements in the material world. They're really niskinchana. They're without any attachment. Джада Бхарата, так же, как и Шукадева Госвами, высоко отреченные личности. Их ничего не держит в этом материальном мире. Они не обусловлены ничем. Они, как называется, это нишкинчана. Kinchana means we possess something. We're thinking this is mine. Niskinchana means we possess nothing. Нишкинчана обозначает, что мы обладаем чем-то. Мы полагаем, что мы обладаем чем-то, тогда как нишкинчана обозначает, что человек уверен, убежден, что ему ничего не принадлежит. When Srila Prabhupada was speaking about Gorkishore Das Babaji, he mentioned how Gorkishore Das Babaji was niskinchana. He had nothing. He was Babajis, you know, they're completely renounced and detached from material world. Шрила Прабхупада, когда рассказывал о Гауракишоре Даса Бабаджи, он говорил о том, что эта личность является нишкинчаной, абсолютным бабаджи, полностью отреченным от этого материального мира, ему ничего не принадлежало. But then Srila Prabhupada went on to explain that Ramananda Rai, he was also niskinchana. And Ramananda Rai is a very different kind of person from Gorkishore Das Babaji. Также Шрила Прабхупада объяснял то, что Рамананда Рай также является нишкинчана, очень отреченным, хотя по сравнению с Гауракишором Дасом Бабаджи он абсолютно другая личность. Dear Maharaj, devotees are asking to lower your camera, video camera down so that we could see your face, please, if possible. Thank you so much. Thank you. Is that okay? Yes, it's excellent. Is it my turn or your turn? It's your turn. It's your turn now, because Srila Prabhupada was telling that Ramananda Rai is completely different from. So I was saying Ramananda Rai, he was also niskinchana. He didn't think he possessed anything. He understood everything belonged to Krishna. Рамананда Рай, он также был личностью, который являлся нишкинчаной. Он также не имел ничего, он также понимал и был убежден, что все принадлежит Кришне. At the same time, Ramananda Rai was in a very different situation, material situation, from Gorkishore Das Babaji. Одновременно с этим положением, материальное положение Рамананда Рая было абсолютно отличным от материального положения Гауракишора Дас Бабаджи. Ramananda Rai he was in the service of Maharaj Prataparudra, the king of Puri, and he was the governor of South India. He was overseeing the affairs of a big area of land on behalf of the king. Рамананда Рай служил у Махараджи Пратапарудры в Пури, в Южной Индии. Он курировал огромную территорию там от лица правительства. And Chaitanya Charitamrita describes when Ramananda Rai first met with Lord Chaitanya Mahaprabhu on the banks of the river Godavari, Ramananda Rai came in a big procession with a huge entourage with elephants and other different animals and brahmanas and so many ministers and assistants, secretaries. They all came with him to take bath in the Godavari. Читание Чаритамрити описывается, как Рамананда Рай встретился впервые с Господом Чайтаньей Махапрабху на берегах реки Гаудавари. И тогда Рамананда Рай находился в окружении своей свиты, многочисленных слонов, слуг, браманов, секретарей и министров. Все они пришли для того, чтобы принять омовение в реке. So externally, Ramananda Rai appeared to be a man of the material world, but actually he was very much detached from the material world. То есть внешне выглядело так, что Рамананда Рай был человеком из этого материального мира, очень привязанный к нему, но на самом деле он был глубоко отреченной личностью.
And he was such a wonderful devotee that Chaitanya Mahaprabhu made him one of his intimate associates. That Chaitanya Mahaprabhu would spend most of his time in the association of Ramananda Rai along with Swarup Damodar Goswami. И он был настолько замечательным, преданным, что Чайтанья Махапрабху сделал его своим близким спутником и проводил большую часть своего времени именно с Рамананда Раем, так же, как и со Сварупой Дамодарой. It said Chaitanya Mahaprabhu had only 3.5 intimate associates, and Ramananda Rai was one of them. Говорится, что у Чайтаньи Махапрабху было 3,5 близких спутника, и Рамананда Рай — это один из них. But Prabhupada says Ramananda Rai was niskinchana. He did not think of himself as possessing anything material. Но Шрила Прабхупада говорит, что Рамананда Рай был нишкинчаной, он не думал о себе как обладателе каких-либо материальных достояний. So we see Sukadeva Goswami, Jad Bharat, they're also niskinchana. They're fully renounced from the material world. So when they speak about family life, they will not they will not have, such a good, they will not speak highly of family life. Джад Бхарата и Шукадева Госвами также являются высоко отреченными личностями от этого материального мира. И описывая семейную жизнь, они не прославляют ее, не говорят о ней очень возвышенно. Generally in Srimad Bhagavatam, we don't get a lot of encouragement towards family life. На самом деле, в Шримад Бхагаватам мы не очень много находим примеров, которые нас побуждают или вдохновляют вступать в семейную жизнь. But we do know that many of our great acharyas and mahajans were in family life. Но нам известно, что многие наши ачарьи, также махаджаны, были домохозяевами. So here in this section, Jad Bharat is explaining about some of the problems, the difficulties which come up in the course of family life. Итак, в этом разделе Джада Бхарата описывает некоторые проблемы или сложности, с которыми сталкиваются в семейной жизни. Text 14 was describing how sometimes the father or the son, they may steal from another member in the family. Текст 14 описывает случаи, когда отец или сын могут у собственных членов семьи что-то воровать. Although they're one family and they have the same interests, but one may take the possessions of another, one may steal the wealth of another for their own pleasure. Хотя они являются единой семьей и вроде бы разделяют единые интересы, но кто-то может себе позволить взять и своровать, стащить что-то у другого. I remember my own experience. There were two sisters, and one sister had taken care of the father up to the point of the father leaving the body. So she expected after the father's departure that she should get whatever was left, whatever money the father was leaving in the world. Я помню один случай, как две сестры были, и одна из них заботилась об отце вплоть до самого момента его ухода, смерти. И она ожидала, что все его наследство, все его накопленные деньги перейдут ей. But the other sister, somehow she was the one to get all the wealth of the father. And the one who had actually taken care of the father was given very little. Но фактически произошло так, что та другая сестра, которая не заботилась об отце, получила большую часть состояния, тогда как та, которая заботилась, получила совсем ничтожную сумму. So this created a lot of bitterness between the two sisters. Although they're sisters, they were not at all friends with each other. И хотя эти сестры были большими друзьями друг с другом, после этого случая очень много злобы затаилось между ними, горечи. When it comes to money, then it doesn't matter what family you're in or who you are. If the people are so attached to money
they don't care about any other person, whoever they are, the brother, the sister, the father, or the mother. They just want to get the money. Когда дело доходит до денег, то не имеет значения, какие родственные отношения вас связывают. Настолько привязанность к деньгам сильна, что мы готовы, что мы отдаем деньгам больше интерес, чем интерес отношений с братом, сестрой, отцом, матерью. People are so attached to money because for them it's their sense gratification, their enjoyment. It makes their life worthwhile. If they have no money, they cannot enjoy the life. Люди настолько привязаны к деньгам, поскольку это является их источником чувственных наслаждений. Это то, что наполняет их жизнь смыслом и ценностью. So this is one of the problems which comes with family life, that there are many politics which go on even within the one family. Это одна из проблем, которая возникает в семейной жизни, такие вот политические вопросы, которые возникают в связи с деньгами. Therefore, Jad Bharat is saying, family life, there's no real happiness there. It's just suffering. Поэтому Джада Бхарата говорит о том, что в семейной жизни нет настоящего счастья, там лишь страдания. And certainly Prahlad Maharaj had also spoken like this to his father, Hiranyakashipu. И Прахлад Махарадж говорил о том же своему отцу Хираньякашипу. Right? Prahlad Maharaj told his father that his position is like somebody in the blind well, the Griha Andakupam, the blind well of material life. And his only hope was to go to the forest. Прахлад Махарадж говорил своему отцу, что его семейная жизнь, что его все положение подобно жизни в глухом колодце материального существования, и его единственная надежда – это отправиться в лес. So going to the forest means going out from the home, leaving the home, going into the forest and accepting the renounce or the vanaprastha order of life, where detachment comes. Совет Прахлад Махараджа для своего отца отправиться в лес означает, что он советовал ему покинуть свой дом и жить согласно принципам ванапрастхи, принять отреченный образ жизни. So if somebody is in the position like Hiranyakashipu, whose only interest was money and wealth and comforts and luxury, then family life is miserable. Если кто-то находится в таком же положении, как Хираньякашипу, у которого все интересы вертелись вокруг денег, богатств, комфорта и роскоши. But we have many wonderful examples of acharyas in family life, and they don't tell us that you have to leave the home and go to the forest. Тогда да, тому нужно отправиться в лес. Но у нас есть множество примеров ачарьев, которые не утверждают нам, не советуют нам отправляться в лес. The pioneer of spreading Krishna consciousness in the Western world was His Divine Grace Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. And Srila Bhaktivinoda Thakur had a big family. Пионер распространения сознания Кришны в западных странах Саччидананда Бхактивинода Тхакур он являлся семейным человеком. So in one of Srila Bhaktivinoda Thakur wrote many wonderful songs all about devotional service. And one of his book of songs was called Sharanagati, about the different processes of surrendering to Krishna. Шрила Бхактивинода Тхакур написал очень много песен, прославляющих преданное служение, и одна из его книг, Шаранагати, описывает множество процессов преданного служения. There are six items of surrender to Krishna. First of all, accepting everything favorable for devotional service, and then rejecting what is not favorable. Существует 6 пунктов предания. Первый из них – это принятие всего благоприятного для преданного служения. Второй – это отвержение того, что неблагоприятно для преданного служения. Then one should know that only Krishna can protect one. One should not look to others for protection. Также необходимо помнить о том, что только Кришна может нас защитить, и не нужно искать защиты где-то в другом месте.
The fourth item is that only Krishna is maintaining us, and we don't need to worship other gods for maintenance. Четвертый пункт гласит о том, что лишь Кришна способен поддерживать нас, поэтому не нужно обращаться к другим полубогам за помощью. The fifth item is that we should have no desire other than Krishna's desire. Пятый пункт говорит о том, что нам необходимо иметь только те желания, которые имеет Кришна. And the sixth item is that one should always be meek and humble. И шестой пункт — необходимо быть очень смиренным и покорным. So some of these songs which Bhaktivinoda Thakur has written are in our Vaishnava songbook, and one of them is called Shuddha Bhakata, and it mentions all the items which are favorable for devotional service. Некоторые из этих песен, которые содержатся в этом песеннике, посвящены именно этому. И одна из песен, которая называется «Шуда Бхаката», она как раз перечисляет все те благоприятные моменты, которые благоприятны для преданного служения. So in that song, Srila Bhaktivinoda Thakur has mentioned, there's one line, it says, Yedina grehe bhajana deke greheti golokabaya. That when I'm in my home, worshipping my deity, then my home becomes Goloka. В этой песне, в одной из строчек, Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о том, что когда я нахожусь у себя дома и поклоняюсь своим божествам, то мой дом превращается в Галоку. So this is ideal family life. In your home, you install the deity of Lord Krishna, and you regularly worship the deity, and you will see your home not different from the spiritual world. Такова идеальная семейная жизнь. Если вы имеете дома у себя божества, и вы поклоняетесь им регулярно, то тогда ваш дом не отличен от духовного мира. So we should understand that Grihastha life is not necessarily, it does not mean that you have to be in a blind well. То есть нам необходимо понимать, очень важно понимать, что жизнь грихастхи — это не обязательно жизнь в темном колодце. Srila Prabhupada explains that Grihastha is an ashram. It's a place for spiritual advancement. Шрила Прабхупада объясняет, что грихастха представляет собой ашрам, место для духовного продвижения. Of course, there are two kinds of householders. There is the grihamedhi and there is the grihastha. The grihamedhi is the materialist. Конечно, существует два вида семейных людей. Первый — это грихамедхи, и вторые — это грихастхи. Грихамедхи представляют собой материалистов. The grihamedhi's business is simply envy, simply to envy others. Вся жизнь грихамедхи основана на зависти по отношению к другим. So for the grihamedhi, there's no question of making spiritual advancement. То есть у них даже вопроса духовного продвижения и прогресса не стоит. But in grihastha life, if one is a good grihastha, if he worships a deity, if he chants the holy name, if he studies the scriptures, he offers his food to Krishna, then his home is the spiritual world. Но в жизни грихастхи, если это хороший грихастха, если он поклоняется божествам, воспевает святые имена, изучает Писание, предлагает пищу, то тогда его дом превращается в духовный мир. Srila Prabhupada was explaining about the difference between the Grihastha ashram and other ashrams. Шрила Прабхупада объясняет разницу между ашрамом грихастх и другими ашрамами. Right. So the question was, which is better? And Srila Prabhupada was explaining that there are different kinds of people. Not everybody is the same. И возник вопрос, какой из ашрамов лучше? И Шрила Прабхупада объяснял, что люди все разные. He said every individual has to understand which situation is best for his own Krishna consciousness.
И он объяснял, что каждому человеку необходимо для самого себя понять, уяснить, какой ашрам, какое положение для него является наилучшим для продвижения в сознании Кришны. Not everybody likes to wear saffron cloth and walk around in saffron dress and have people bow down to you all the time. Не всем понравится ходить вокруг в шафрановых одеждах и лицезреть, как все вокруг кланяются ему. There are many advanced devotees in our Krishna consciousness movement who simply wear white cloth, and they're simply in the dress of ordinary devotees. They don't like to get attention. Очень много в нашем движении сознания Кришны есть возвышенных преданных, которые предпочитают ходить в белом, ходить в простых одеждах. Они не любят привлекать к себе большое внимание. And they may also accept the Grihastha ashram as taking some responsibility. И они принимают Грихастха ашрам как принятие ответственности. Because family life is certainly a responsibility. It's the men and women, the husband and wife, they take a responsibility to work together, to help each other advance in Krishna consciousness. Семейная жизнь бесспорно связана с большой долей ответственности. Муж и жена принимают на себя ответственность работать вместе, служить вместе и помогать друг другу продвигаться в сознании Кришны. It's going to be different for different people. Somebody may be, by nature, they're brahmachari, they're a single man. They cannot adjust to being in the company of the opposite sex. Все люди разные, и поэтому ситуация у каждого должна быть своя. Кто-то по природе своей является брамачарием, ему по природе не подходит жить с кем-то, разделять свою жизнь с противоположным полом. They find it very difficult to take any responsibility and to assume the responsibility for a home and having children is just not possible for them. They don't have that capability. Для некоторых по природе своей очень сложно принять подобного рода ответственность за дом, за детей. Просто такой возможности встроенной у них нет. And some people, they become enthusiastic when they're renounced, when they're without any connection. They have a lot of enthusiasm. But for another person, they may find their enthusiasm greater when they're in family life. Для некоторых людей, некоторые люди черпают энтузиазм в семейной жизни, тогда как для других людей энтузиазм исходит от отреченного образа жизни. The economists in the world, they all talk about the importance of the family, because where there's a family, then people will work harder and they're more concerned with economic development. Экономисты по всему миру говорят о том, что семейная жизнь чрезвычайно важна, поскольку именно благодаря семейной жизни человек начинает усерднее трудиться и больше заинтересован в экономическом развитии. And as far as material life goes, if someone doesn't have responsibility, they may be lazy, they don't work regularly, they don't have money. И что касается материальной жизни, то человек, который живет материальной жизнью и при этом не принимает никакой ответственности, то он больше склонен вести ленивый образ жизни, не иметь денег и так далее. So that doesn't help the economy much if everybody's like that. Nobody working, nobody thinking about money, nobody has a job, then the economy goes down, and then the country is worried that how to boost the economy. Такой образ жизни не приносит положительный вклад в экономику стран. Если все люди не будут работать, не будут думать о деньгах, будут безработными и так далее, то экономика стран будет рушиться, и все страны тогда будут думать о том, как экономику поднять. Of course, in Krishna consciousness, we encourage everyone
doesn't matter what ashram you're in, that you should all work for Krishna. And working for Krishna is the way in which we can advance. В сознании Кришны, в каком бы ашраме человек ни находился, в каком бы ашраме преданный ни находился, мы всегда побуждаем всех работать для Кришны. We don't have to worry about how much money we're making or how much we're getting paid, but we do have to worry about becoming Krishna conscious. И при этом нам не нужно заботиться и беспокоиться о том, сколько денег мы заработаем. О чем нужно заботиться, так это насколько продвинуты мы в сознании Кришны. We see that although Lord Chaitanya Mahaprabhu was in the renounced order of life, most of his associates were all householders. Мы видим по примеру Господа Чайтаньи Махапрабху, что несмотря на то, что он сам придерживался отреченного образа жизни, многие из его спутников и были домохозяевами. Lord Nityananda Prabhu was a householder, Advaiты Ачарьи was a householder, Srivas was a householder. Господь Нитьянанда Прабху был домохозяином, Адвайты Ачарьи был домохозяином, Шривас также был семейным человеком. Then Shivananda, Chandrasekhar, they were both very close to Lord Chaitanya. They were householders. Также Шива, who? The first one? Shivananda. Шивананда Прабху, Чандрашока тоже также были близкими спутниками Господа Чайтаньи, также были домохозяевами. So Lord Chaitanya was not against people being in family life, but he was against hypocrisy. Поэтому Господь Чайтанья не был против семейной жизни, но он был против лицемерия. And when he saw that Chota Haridas had deviated from the principles of renounced life, Lord Chaitanya rejected him from his association. И когда он увидел, что Чхота Харидас отклонился от принципов отреченного образа жизни, то он лишил его своего общения. And when news came that Chota Haridas had given up his body at the Sangam, at the junction of the Ganga and the Yamuna, then Lord Chaitanya said that is the proper atonement for what he has done. И когда новость дошла до Господа Чайтаньи о том, что Чхота Харидас покинул свое тело, утопившись в Сангаме, там вместе слияния Ганги и Ямуны, то Чайтанья Махапрабху сказал, что это должный поступок, должное покаяние с его стороны. But when one of Lord Chaitanya's devotees, householder devotees, explained that his wife was now pregnant and carrying a baby, Lord Chaitanya was very pleased and he congratulated them. Но когда один из его близких, также преданных домохозяев, сообщил Господу Чайтаньи о том, что его супруга беременна, носит ребенка, Господь Чайтанья очень обрадовался, поздравил его. And Lord Chaitanya would sometimes give names for the children. И иногда Господь Чайтанья сам нарекал детей именами. So Lord Chaitanya was not against people being in family life. He was not against people being in renounced life, but he was against hypocrisy. То есть Господь Чайтанья не был против того, что люди вступали в брак или люди принимали отреченный образ жизни. Против чего он выступал, так это против лицемерия. That we should live according to the principles of the particular ashram which we're situated in. То есть мы должны жить согласно тем принципам, которые установлены в том ашраме, в котором мы находимся. And Srila Prabhupada was very happy to see so many householders working in the service of Krishna, distributing books and preaching Krishna consciousness. Шрила Прабхупада всегда был счастлив видеть вокруг очень много домохозяев, проповедующих домохозяев, которые работают, распространяют книги, проповедуют. So it does not matter what ashram one is in. It's not that the ashram is not an indication of one's spiritual advancement. И не имеет значения, в каком ашраме находится человек. То есть сам ашрам не является показателем, индикатором духовного развития или уровня духовного. And this was explained by Lord Chaitanya Mahaprabhu himself
when Ramananda Rai questioned Lord Chaitanya, because Ramananda Rai felt uncomfortable that he had met Lord Chaitanya and he knew Lord Chaitanya as a sannyasi and born in a Brahmana family, but Ramananda Rai was not. И Господь Чайтанья объясняет об этом Рамананда Рая, когда Рамананда Рай спрашивает у Господа Чайтаньи, задает ему вопросы в связи с тем, что он чувствует себя неудобно, поскольку он встретился с Господом Чайтаньей, который являлся саньяси, он вел отреченный образ жизни, тогда как Рамананда Рай не являлся таковым. Ramananda Rai was born in like a Sudra-like family, and he was not at all in the renounced order of life. I think he was a Grihastha, I'm not sure. Рамананда Рай родился в семье шудр, и он не вел отреченный образ жизни. Я полагаю, что он был грихастхой. But Lord Chaitanya said, Kiba Vipra Kiba Nasi Sudra Keninai Ye Krishna Tadvavet Se Guru Hoy. That it does not matter if one is a Brahmana, Vipra, or a Nyasi, a renounced person, or a Sudra. It doesn't matter what position one is in socially. But if he knows the science of Krishna, then he can become a spiritual teacher. Но Господь Чайтанья ему ответил, что не имеет значения, кто ты, браман, випра или отреченный, либо шудра, не имеет значения, какое социальное положение ты занимаешь. Если тебе известна наука о Кришне, то тогда ты достигаешь духовного совершенства. And so we see also in the Mahajans, in the case of the Mahajans, that more than half of the Mahajans are householders. They're not renunciates. Если мы посмотрим на примеры махаджанов, то больше половины из них также являются домохозяевами, они не отреченные. Swayambhu Narada Shambhu. Swayambhu Brahma is a householder. Narada is a brahmachari. And Shambhu, Lord Shiva, is a householder. Шамбу, Господь Шива, является домохозяином, так же, как и Сваямбху, Ману является домохозяином. Kumar, Kapilo, Manu. Kumar, the four Kumars are brahmacharis. Kapila is a brahmachari. And Manu is a householder. Четверо Кумары являются брамачариями, Капила является является брамачарием, Сваямбху является домохозяином. Then Pralado, Janako, Bhishma. Pralad Maharaj is a Grihastha, and Janak Maharaj is a Grihastha, and Bhishma is a brahmachari. Прахлад Махарадж является Грихастхой, Джанака Махарадж является... Джанака is a... householder. Он также домохозяин. And the last one? Vyasaki Vayam. Bali Maharaj is a householder. Vyasaki is Sukadeva Goswami. He's a brahmachari. And Vayam means Yamaraj. Yamaraj is householder. И Бали Махарадж является домохозяином, Шукадева Госвами является брамачарием, Ямарадж – это домохозяин. So you see our spiritual authorities, they're coming in different ashrams. It's not standard that you have to be a renounced person to be a spiritually advanced person. То есть мы можем видеть на примерах своих духовных авторитетов, что они представляют самые разнообразные ашрамы. То есть нету какого-то стандартного ашрама, который обязательно необходим для духовного прогресса. But the point is that family life is meant to be an ashram. It's meant to be a place where one is advancing spiritually, not where one is simply becoming more entangled and attached. Суть в том, что если человек живет семейной жизнью, то семейная жизнь – это ашрам, место для духовного продвижения, не место для еще большего увязания в этих материальных привязанностях. And Grihastha ashram is one phase of the life. We're meant to go on. We're not meant to just simply remain in Grihastha ashram. One is meant to progress into Vanaprastha ashram. И Грихастха ашрам – это не конечный пункт. Необходимо человеку двигаться дальше, превзойти его, прогрессировать и перейти в Ванапрастха ашрам.
The scriptures say, Panchasordvam vanambrajit. From the age of 50, or about that age of 50, one should go into the forest, one should renounce. Согласно Писаниям, в возрасте 50 или примерно в этом возрасте человек должен отправиться в лес. So going into the forest is not possible in this Kali Yuga. We have practically ruined the forest, but Prabhupada explains that in this Kali Yuga, going into the forest means joining the Krishna consciousness movement, taking up full-time service in the Krishna conscious society. И Писание, и Шрила Прабхупада говорит о том, что в эту Кали-югу невозможно отправиться в лес, поскольку леса мы все разрушили. Шрила Прабхупада объясняет, что в Кали-югу отправиться в лес означает присоединиться к сознанию Кришны и посвятить полное свое время служению Кришне. So that is the perfection of family life. That family life is progressive. You're advancing when we do like that. Когда мы живем таким образом, то мы прогрессируем в сознании Кришны. Это совершенство семейной жизни. At the same time, one has to also be conscious of responsibilities. For example, children. We certainly want to take care of our children, and do our best to give them a good impression of Krishna consciousness. И одна из обязанностей в семейной жизни – это принятие ответственности, полной ответственности, например, за своих детей, заботиться о них и делать все возможное для того, чтобы у них было благоприятное впечатление о сознании Кришны. Some time back, I took a course on devotee care, and we discussed different elements of our Krishna conscious community and who is most in need of care. We discussed about who do you think is the most important, who is in need of care. Иногда я посещаю курсы, которые посвящены темам заботы о преданности. И на таких курсах мы обсуждаем, кто в нашем обществе является наиболее уязвимым или кто нуждается больше всего в заботе. And the conclusion was that the children and the youth are the ones who are most in need of care in our Krishna conscious society. И вывод, к которому мы приходим на подобных курсах, это то, что молодежь и дети являются теми группами, которые больше всего требуют внимания и нуждаются. They are the future of our Krishna consciousness movement. Они будущее нашего движения сознания Кришны. It's so important that we help our children to get a good impression, a favorable impression of Krishna consciousness. Поэтому это очень чрезвычайно важно, чтобы наши дети имели благоприятное впечатление о сознании Кришны. And of course, having children, this is the real function of household life. Prabhupada explains like that family life, one should have children. И, конечно же, дети – это суть, это смысл семейной жизни. Об этом говорит Шрила Прабхупада. And having a child means you want to have a devotee child. You want your child to grow up to be a nice devotee. И иметь ребенка, хотеть ребенка, обозначает хотеть преданного ребенка и быть готовым вырастить этого ребенка в преданного. This is the greatest responsibility of family, of being a householder, being in family life, that to bring up your children to be nice devotees. Это величайшая ответственность семейного человека, домохозяина, вырастить из своего ребенка прекрасного преданного. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he thought like that. As a family man, he wanted that his children grow up and that they would help him in preaching the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement. И Шрила Бхактивинода Тхакур рассуждал именно таким образом. Он надеялся на то, что его дети вырастут и будут помогать ему в его миссии, проповеди и продвижении движения сознания Кришны Господа Чайтаньи. And we know, of course, one of his childs was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who became the spiritual master of our own founder Acharya, Bhaktivedanta Swami.
И, конечно же, мы знаем, что одним из ребенков Бхактивинода Тхакура был Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, духовный учитель нашего основателя, ачарьи нашего движения Шрилы Прабхупады. Similarly, Lord Nityananda had one son, Virabhadra, and Virabhadra was a very powerful preacher, and he brought many people to Krishna consciousness. И аналогичным же образом мы знаем, что у Господа Нитьянанды был сын Вирабхадра, который был могущественным проповедником, и который привлек в сознание Кришны очень многих людей. Advaiты Ачарьи had 6 sons. 3 of them were devotees, 3 of them became smarters. Адвайты Ачарьи. У Адвайты Ачарьи было 6 сыновей, 3 из них были преданными, а 3 стали смартами. Of the 3 sons who were devotees, the oldest was one named Achyutananda. And Achyutananda his life and soul was Lord Chaitanya Mahaprabhu. Из тех сыновей, из 3 сыновей, которые были преданными, самый старший из них, Ачьютананда, для него Господь Чайтанья был душой, сердцем и душой. Lord Chaitanya had taken sannyas, so when Achyutananda heard that Keshava Bharati is the spiritual master of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Achyutananda said, this kind of talk will ruin the world. Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Lord. How can someone be his spiritual master? Когда Чайтананда услышал о том, что Господь Чайтанья принял саньясу, то от своего духовного учителя Кешава Бхараты, то он сказал, что эта новость разрушит весь мир, потому что как Верховный Господь может принять духовного учителя? And so when Advaita Acharya heard his young son speaking this way with so much faith in Chaitanya Mahaprabhu, he was very pleased. Когда Адвайта Ачарьи услышал, что один из его сыновей говорит о Господе Чайтанье с такой верой, с такой преданностью, он был очень доволен этим сыном. And when we study the pastimes of Lord Chaitanya, we see how many children were there, and many of the children were wonderful devotees. Когда мы читаем лилы Господа Чайтаньи, то мы видим примеры многих детей, которые стали прекрасными преданными. Sometimes we get people in Krishna consciousness, they're married, and they say, oh, we don't want children, we don't want kids. Иногда мы видим людей в сознании Кришны, которые утверждают: «О, мы не хотим детей, нам не нужны дети». But it's a very, very important service to the Krishna consciousness movement to bring children into the world and to raise them as Krishna conscious devotees. Но это очень важнейшее служение в рамках нашего движения сознания Кришны, родить детей и вырастить их в сознании Кришны. Of course, there are challenges. We know it's not easy. There are difficulties. Конечно, это, с этим связано очень много сложностей. Это нелегкое дело вырастить ребенка. But if we are mature in our Krishna consciousness, if we take shelter of the holy name, and if we regularly follow the principles, then we can overcome all the obstacles. Но если мы зрелы в сознании Кришны, если мы принимаем прибежище в святом имени, если мы регулярно следуем принципам, то любые препятствия можно преодолеть. Difficulties are also there in brahmachari life or in sannyas life. There's difficulties. Ведь сложности ждут человека и в жизни брамачари, и в жизни саньяси. We can't think the difficulties are only there in family life. And if I remain single, I will avoid all the troubles. No, there's also problems. Нельзя думать, что сложности поджидают лишь только домохозяев. Нет, холостяков тоже поджидают сложности. It's a question of where is our consciousness. If our consciousness is unfixed on Krishna and Krishna's service, then we can overcome all the obstacles. Вопрос лишь в том, где наше находится сознание. Если наше сознание утвердилось в Кришне, в служении Ему, тогда любые препятствия нам по плечу. So one has to understand what is the best situation for him to develop in his Krishna consciousness.
Поэтому каждому необходимо, каждому важно понять, каково положение самое оптимальное, самое лучшее для него для продвижения в сознании Кришны. Before offering arti, it is customary that the devotee, before going on to altar to worship the deity, that he should recite prayers for purification of his consciousness. До того, как начать арати, принято, что преданные, прежде чем подходят к алтарю, возносят молитвы, которые очищают его сознание. Right? One of the prayers is Naham vipro, na cha narapatir, na pivaisho, na sudro, naham varni, na cha grihapatir, na vanasto yatirva, kintu prajanna kila paramananda purnam ritadver, gopi bhartu parakamalaor, das das anudas. This prayer saying how one is recognizing his spiritual position, that I am not a brahmachari or a grihastha or a vanaprastha or a sannyas. I am not a brahman or a kshatriya or a vaishya or a sudra. I am simply the servant of the servant of the servant of that one supreme Lord who is the darling of the gopis of Braja. В этой молитве говорится о том, что человек признает, что он не является ни браманом, ни грихастхой, ни брамачарием, ни грихастхой, ни ванапрастхой, ни саньяси, ни браманом, ни кшатрием, ни вайшей и ни шудрой. Он является слугой слуги Верховного Господа, который является любимым, возлюбленным гопи. So we want to keep that consciousness. It doesn't matter what ashram we're in. What is important is that I am the servant of Krishna. I want to be the servant, the humble servant of Krishna. Поэтому вот это именно сознание необходимо поддерживать в себе, понимая, что я не принадлежу к какому-то ашраму. Самое важное – это то, что я слуга, слуги, и я хочу быть в этом положении, в этом смиренном положении. So today is also the disappearance day of Madhava Ачарья. I wanted to speak a little bit about Madhava Ачарья. Сегодня также день ухода Мадхава Ачарьи, хотел бы немного поговорить об этом. Madhava Ачарья has his ashram there in South India, Udupi, and he has his temple of the deity there is Udupi Krishna, Krishna in the form of a cowherd boy. Мадхава Ачарья, его ашрам находится в Южной Индии, в Удупи. Там установлен храм, где установлены божества Удупи Кришны, Кришна в форме пастушка. It's said that a boat was in difficulties in the sea, and Madhvacharya somehow was able to help the captain to free the boat from difficulties. And the captain was so grateful, he wanted to give some reward to Madhvacharya. Была история о том, что какой-то корабль, судно испытывало сложности, находясь в море, и Мадхава Ачарья помог капитану этого судна, и тот был настолько благодарен Мадхава Ачарье, что хотел вознаградить его. So Madhvacharya requested, just give me that lump of gopi chandan, which is there. И Мадхава Ачарья попросил лишь кусочек гопи чанданы. And so they were happy to give him this big lump of gopi chandan, and Madhvacharya then took the lump of gopi chandan and washed it, and within the gopi chandan there was the deity of Lord Krishna. И они дали ему большой кусок этой гопи чанданы, и Мадхава Ачарья промыл эту гопи чандану и обнаружил там божество Кришны. It said this deity was actually worshipped by Rukmini in Dwarka, and when Lord Krishna would go from home, she would worship that deity of Lord Krishna in the absence of Lord Krishna. Говорится, что это божество принадлежало Рукмини в Двараке, когда Господь Кришна отсутствовал в доме, уходил из дома по делам, то Рукмини поклонялась этому божеству в его отсутствии. So Madhvacharya established the deity of Krishna there at Udupi, and it's worshipped. There are a number of different ashrams there, and each ashram will take turns. They'll take 1 year to worship the deity, and then after that they've worshipped for 1 year, then another ashram will come and worship for 1 year. And the rest of the time they'll go out and preach.
Мадхавачарья установил это божество в Удупе, и этому божеству поклоняются различные ашрамы в Удупе. Они берут, что называется, смену, то есть 1 год этому божеству поклоняются в одном ашраме, затем это божество переходит в другой ашрам и так далее. So Sri Chaitanya Mahaprabhu took initiation in this sampradaya from Madhvacharya, a line coming from Madhvacharya. We are called the Brahma-madhava-гаудиа-сампрадая. Господь Чайтанья принял посвящение именно в данной сампрадае, которая исходит от Мадхава Ачарьи. Мы называемся Брахма-мадхава-гаудиа-сампрадая. Lord Brahma is the Adi Guru, and Madhvacharya is the prominent Guru. He appeared like about 1,000 years ago or so. Господь Брахма является нашим Ади-гуру, и Мадхава-ачарья также является нашим гуру, который явился в этот мир 1000 лет назад. Sri Chaitanya Mahaprabhu took initiation in this line because he was particularly impressed with Madhavendra Puri, because Madhavendra Puri was initiated in that line. Господь Чайтанья был инициирован именно в этой сампрадае, в этой линии, поскольку он был впечатлен Мадхавендрой Пури, который также находился в этой сампрадае. It was Madhavendra Puri who brought the seed of love of God into the sampradaya, and he taught the mode of worshipping the Lord in ecstatic love. Именно Мадхавендра Пури привнес в эту сампрадаю семя любви к Господу и научил, как поклоняться Господу в настроении экстаза. So Chaitanya Mahaprabhu took 2 principles from each of the 4 sampradayas. And from the Madhva Sampradaya, he took the principle of the complete refutal of the Mayavadi philosophy and the importance of worshipping the deity as a transcendental divine form, as a living person, not just some statue, but actually the Lord personally appearing there in the form of the deity. И Чайтанья Махапрабху взял из каждой сампрадаи по принципу, и у Мадхава сампрадаи он взял принцип, который заключается в том, чтобы отринуть полностью философию Майявады, а также он принял важность поклонения божествам как трансцендентной божественной формы, не как просто статуи, а как именно живой формы, в которой явился сам Господь. Yeah, Lord Chaitanya very much liked, Lord Chaitanya had visited there, he'd gone to Udupi, and he very much appreciated, he thought the worship of the deity of Krishna is very nice. Господь Чайтанья сам лично посещал Удупи, и он был признателен за то, что там поклоняются божеству именно как живому существу. In the Navadvip Parikrama, we also visit a place called Mahatpur, and it's said there that Madhvacharya had also visited there. He'd come there with his disciples before the appearance of Lord Chaitanya. Когда мы совершаем Навадвипа Парикраму, то мы посещаем место, которое называется Махатпур, и говорится, что Мадхавачарья со своими учениками также посещали это место до явления Господа Чайтаньи. It's described in the Navadvip Mahatmya, the past, when you go on Parikram, you can read the different places. So this is one place where Madhvacharya came with his disciples. So Madhvacharya took rest there one night, and in his dream, Lord Chaitanya appeared to him. В Навадвип Махатмье описывается множество таких историй. И одна из историй, когда Мадхавачарья приехал туда и вместе со своими учениками отдыхал, и ему явился во сне Господь Чайтанья. And Lord Chaitanya revealed to Madhvacharya that in the future he was going to appear here in Navadvip Dham, and he was going to teach the chanting of the holy names of the Lord. И Господь Чайтанья явился ему во сне и открыл ему новость о том, что он явится в Навадвипе позже и будет нести учение о прославлении святых имен. And he told Madhvacharya that you can travel here and
get rid of the Mayavadis. Any Mayavadis here, you can defeat their philosophy and bring them to Vaishnavism. И он дал наставление Мадхава Ачарьи о том, чтобы тот путешествовал, странствовал по Навадвипе и избавлял эту землю от Майявади, чтобы он побеждал Майявади в спорах и превращал их или превращал их в вайшнавов. But actually in Navadvip, you don't find too many Mayavadis. You don't find too many Mayavadis. Most people are devotees. Но фактически в Навадвипе не так легко найти Майявади, их мало, в основном там преданные. Madhvacharya was in ecstasy. He was so happy to see this form of the Lord, and he cried and shed tears of ecstatic love. And Мадхавачарья был настолько счастлив видеть, лицезреть Господа Чайтанью. Он увидел эту форму Господа Чайтанью, у него из глаз полились слезы в экстазе. And then, along with his followers, they traveled preaching and refuting the Mayavadi philosophy. И вместе со своими последователями они странствовали и путешествовали и проповедовали, побеждая Майявади. When Lord Chaitanya personally visited Udupi, he had a conversation with some of the devotees there. Когда Господь Чайтанья лично посетил Удупи, то он беседовал там с преданными. But he was not happy with them, and he said that within their understanding of philosophy, he saw that there was both mental speculation and desire for fruitive activity. Но он в результате этого разговора он не был доволен этими преданными, поскольку обнаружил в их умах следы ментальных спекуляций и желание кармических плодов деятельности. One of the important devotees who came from the Madhva line was Baladeva Vidьябхушена. He was initially a Madhva follower. He had been initiated in the Madhava-sampradaya, but he came to Vrindavan and he met Vishwanath Chakravarti Thakur, and Vishwanath Chakravarti Thakur explained to him the philosophy of Gaudiya Vaishnavism. Одним из важнейших преданных был, который являлся последователем, учеником Мадавы, который являлся преданным в этой сампрадае, это был Баладева Видьябхушена, который отправился во Вриндаван и встретил там Вишванатха Чакраварти Тхакура, который поведал ему философию гаудия-вайшнавизма. So hearing the philosophy of Gaudiya Vaishnavism, Baladeva Vidьябхушена became convinced and he became a very important Acharya in our line. И, услышав эту философию, Баладева Видьябхушена проникся ей и впоследствии стал очень важным ачарьем в нашей сампрадае. So today's disappearance day of Madhvacharya. Итак, сегодня день ухода Мадхава Ачарьи. All right, any questions? Есть ли вопросы? Да, вопросы есть. Спасибо, Махарадж, за замечательную лекцию. Yes, we do have questions. Thank you, Maharaj, for a wonderful lecture. Вот поднимает руку Юна, пожалуйста. Виктор, сделайте объявление и включайте микрофоны. Yuna is raising her hand. Victor, please, you're welcome with an announcement. Дорогие преданные, Харе Кришна, те, кто смотрит нас на YouTube, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, присылайте нам свои вопросы в наш Telegram-бот. Мы постараемся выделить время в конце лекции и все их зачитать. Hare Krishna, dear devotees, those who are watching us on YouTube, please use the link in the description to our video in order to send your questions, and we will try to raise those questions. Также, если вам понравилась лекция, вы хотите выразить свою благодарность нашему замечательному гостю, но не знаете, как это сделать, пишите в тот же самый Telegram-бот по ссылке в описании, и мы расскажем вам, как это можно сделать. Спасибо. Also, those who are willing to express their gratitude to our wonderful lecturer, but you don't know how to do it, please send a message and we will give you instructions. Юна, говорите. Можно, да, задать вопрос? Спасибо. Пожалуйста. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Спасибо за вдохновляющую лекцию.
Hare Krishna, dear Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you so much for a very uplifting lecture. Для тех, кто постоянно соприкасается с материальным миром, эта лекция, конечно, очень полезна. For those who are constantly in touch, regularly in touch with this material world, this lecture is very useful, helpful. Преданные постепенно приходят к выводу, что материальный мир очень мешает преданному служению. We devotees do come to the conclusion gradually that this material world is a real hindrance to our spiritual progress. Это вызывает у нас часто тоску и раздражение. This is the cause of our lamentation and irritation. Но эти чувства тоже не способствуют преданному служению, поскольку это не гуна благости. However, these feelings of lamentation and irritation are not within the mode of goodness, so they are not good. They are not helpful for spiritual progress either. В Кали-югу мы никак не можем увидеть Кришну в окружающем мире, у нас никак не получается это сделать. In Kali Yuga, we are struggling to see Krishna in this material world. Вот какое умонастроение будет правильным все-таки? Отрешиться от этого неприятного материального мира или постараться полюбить его, видя в нем Кришну? Спасибо. What is the right mindset that we should maintain? Whether we should renounce this material world, is the renunciation is the right mood, mindset, or we should try and do our best to love, to fall in love and to love, accept this material world and to try to see Krishna within this world? Yes, we have to understand what is our mood of renunciation. Rupa Goswami has taught us yukta vairagya. That we don't want to give up the world, we want to use it in the service of Krishna. Очень важно понимать правильно, что обозначает настроение отречения. Рупа Госвами говорит о юкта вайраги, о том, что мы не отрекаемся, не отбрасываем этот материальный мир, а используем его, вовлекаем его в преданное служение. We cannot give up the world, but we can use it. It's created by Krishna, it has a purpose. And the purpose, it's meant for the pleasure of Krishna. Use it properly. Мы не можем отринуть, не можем отказаться от этого материального мира, но мы можем его занять. Этот мир создан Кришной, и он создан с определенной целью. Цель его – это насладить Кришну. Everything depends on the attitude of the devotee. We have to have that proper attitude, understanding this is Krishna's property, I'm using it for Krishna. We take what we need for ourselves, only as much as we need for ourselves, and everything else, we use it, we dedicate it fully for Krishna's service. Все зависит от отношения, от умонастроения преданного. И надлежащее, должное умонастроение заключается в том, что все является собственностью Кришны. Я использую, я беру что-то для своих собственных нужд, то, что мне нужно, но все остальное я посвящаю Кришне. So we have to know how to use everything properly. We have to understand this world. It belongs to Krishna. It's Krishna's energy. And that is seeing Krishna. If you understand this is Krishna's property, that is seeing Krishna. Нужно понять, что представляет из себя этот мир. И мир этот представляет из себя собственность Кришны. Это все принадлежит Кришне, это все энергия Кришны. И способность видеть этот мир таким образом и обозначает видеть Кришну во всем. The mood of Lord Chaitanya and his devotees is to attract Krishna. Not that Krishna is going to, not that you're going to see Krishna, but you want to serve, be doing service so nicely that Krishna will want to come and see you. Настроение Господа Чайтаньи и его последователей заключается в том, чтобы привлечь Кришну, понимаете? Не в том, чтобы увидеть Кришну своими глазами, а в том, чтобы служить ему настолько хорошо, что он сам придет и захочет увидеть нас. The devotees were asking Prabhupada,
How does a pure devotee see the material world? Do you see Krishna everywhere? Do you see the Vishwarup? Or do you see Krishna four-arm form? Or do you see Krishna in the threefold bending form? Преданные задавали вопрос Шриле Прабхупаде, спрашивая о том, как видит этот материальный мир чистый преданный. Он видит Кришну во всем, он видит Кришну как Вишварупу, или он видит Кришну как в четырехрукой форме, или в форме, изогнутой в трех местах. Srila Prabhupada said, no, it's not like that. He said, just like the mother sees her little child's shoes. She sees the shoes of her child, and as soon as she sees the child's shoes, she remembers her child, and she thinks, these are my child's slippers. So the same way the devotee sees everything, this material world, that is Krishna's. It's all Krishna's energy. Шрила Прабхупада говорит, нет, не так мы видим Кришну. Он приводит пример, говорит, мама, она смотрит на ботиночки своего ребенка, и она сразу же вспоминает своего ребенка. Таким же образом, преданный в этом материальном мире везде видит Кришну, поскольку этот материальный мир наполняет энергией Кришны, и в этих энергиях преданные видят Кришну. Krishna says in Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Said, I am the source of the material and spiritual worlds. Everything comes from me. It's all Krishna's energy. If you understand that, that is seeing Krishna. Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что я источник материальных и духовных миров, все исходит из меня, поэтому все энергии, которые пронизывают этот материальный мир, это энергии Кришны. Если вы способны понять и видеть это в материальном мире, тогда это и обозначает вашу способность видеть Кришну. And we see Krishna also in his holy name. In the Kali Yuga, it is said, Kali Kali Namarupe Krishna Avatar. In the Kali Yuga, Lord Krishna descends in the form of his holy name. И также мы видим Господа Кришну в его святых именах. В Кали-югу, говорится, Кришна является в форме своих святых имен. So when we chant the holy name, we have to feel Krishna's presence there in that name. Поэтому, когда мы воспеваем его имена, нам нужно чувствовать его присутствие Кришны в его святых именах. Actually, I'm wrong. I made a mistake. Вообще-то я не прав, я тут совершил ошибку. One devotee was giving class in front of Prabhupada, and he was explaining about the holy name, and he said, Krishna is in his name. And Prabhupada said, no. He said, Krishna is his name. It's not that Krishna is in his name, but Krishna is his name. Однажды один преданный давал класс перед Шрилой Прабхупадой, и он сказал, что Кришна присутствует в своих святых именах. Шрила Прабхупада возразил, он сказал, нет, Кришна – это и есть его имена. And similarly, Krishna comes in the form of the deity. This is another incarnation of the Lord, that he comes in the form of the Archa Vigraha. It's Krishna. И также аналогичным образом Кришна присутствует в божествах. Божества – это воплощение Господа, Арча Виграха. So how can you say you're not seeing Krishna? Krishna is there. Как можно поэтому утверждать, что вы не видите Кришну? Кришна есть, Он везде. Krishna says, I am the light of the sun and the moon. I am the taste in water. Everywhere is Krishna. Кришна говорит, я свет луны и солнца, я вкус воды. Кришна везде. How can you say you're not seeing Krishna? Поэтому как вы можете говорить, что вы не видите Кришну? So we have to constantly remind ourselves that Krishna is there, and we are seeing Krishna. Поэтому нужно постоянно себе напоминать, что Кришна здесь, и я вижу Кришну. You just have to keep reminding yourself. You have to keep hearing and being reminded. То есть нужно постоянно себе об этом напоминать. Нужно постоянно слушать тех, которые напомнят вам об этом. Yes.
Any other question? Есть ли еще вопросы? Браджамани Прабhu. Харе Кришна, примите мои поклоны. Спасибо вам большое за такую замечательную лекцию. Hare Krishna, please accept my obeisances. Thank you for a great lecture. У меня, наверное, вопрос с той же серии. Ну, может быть, будет выглядеть как некий такой уточняющий вопрос. I have a similar question. Maybe this is a kind of I'm asking for clarification. Когда мы говорим о принципе юкта-вайрагии, то насколько предел там юкты или вайрагии, допустим, в таких вопросах? When we are talking about the principle of yukta vairagya, what is the limit? What is the boundary of yukta and vairagya in the context of the following? В таких вопросах, как, допустим, преданный должен ли строить карьеру в своей работе, чтобы поддерживать семью, должен ли обращать внимание на какие-то моральные и нравственные вещи, так как он живет в социуме, и мнения, допустим, в разных мессенджерах, чатах очень острые по дискуссии вот этих вопросов. The question is whether devotees should take care of their career, should be concerned about developing their career in order to maintain their family. Should they pay attention to morale in the media, in the social networks, because in the social networks the opinions are quite hot on that topic. Одним кажется, что таким образом люди прогрессируют в заботе о семье, о социуме, через карьеру, через нравственные вещи. Другим кажется, что это материальное, и вы неправильно понимаете нашу философию. Но мы не должны строить карьеру. Some devotees share the opinion that it is good, it is favorable to take care of the family and the social community. Others devotees say that this is the material mindset and this is the incorrect understanding of our philosophy. Ну вот примерно так еще можно примеры приводить. So I can give more examples to that. Но дискуссии происходят горячие по этому поводу. But discussions are quite hot on this topic. Well, it's not going to be the same for everyone. As I explained, there are different people. They have different goals, different standards. Одного рецепта, единого рецепта для всех и каждого нет, как я уже говорил. Люди все разные, у каждого свои цели, у каждого свои стандарты. Prabhupada explains about devotees should come every year to Mayapur to discuss how to create unity from diversity. So we have a lot of diversity in our movement. Шрила Прабхупада призывал преданных приезжать ежегодно в Майяпур для того, чтобы обсуждать тему единства в разнообразии. В нашем обществе очень большое разнообразие. We cannot just simply make a rule. You have to be like this, you have to do that. We have to understand we're a very big institution. We have many different people from all parts of the world in different situations and circumstances, and they have different needs. Мы не можем установить единое правило для всех и сказать, что нужно действовать вот таким-то образом и так далее. Мы представляем огромный институт, который представляют очень многие люди из различных частей мира, которые занимают разные положения, живут в разных обстоятельствах. So we have to respect the needs of the different individuals. At the same time, we encourage them in Krishna consciousness. И они имеют разные потребности, поэтому нам необходимо уважать потребности всех и каждого и вдохновлять каждого двигаться по мере возможностей в сознании Кришны. In family life, somebody
they have to have a job, they have to work, so they have to think about their future, how to maintain themselves in their job, how to keep a position in the company. Если человек живет семейной жизнью, то вполне естественно, что он будет думать о своей работе, о том, как ему зарабатывать, он будет заботиться, беспокоиться о будущем, о том, чтобы сохранить свое положение, например, в компании. Srila Prabhupada understood this. Srila Prabhupada himself was in family life for many years. Шрила Прабхупада прекрасно понимал это. Он сам был домохозяином многие годы. But there has to be the balance, everyone, in family life. You have a balance. So yukta vairagya, you have some renunciation. The renunciation is in relation to Krishna consciousness. That you don't have to give up the world, but we have to learn how we can dovetail it in Krishna's service. Шрила Прабхупада понимал это, и нужно понимать правильно, что обозначает юкта вайрагия. Юкта вайрагия предполагает, что необходимо в семейной жизни сохранять баланс. Отречение имеет место быть в отношении сознания Кришны. Не нужно отрекаться, отбрасывать этот мир, нужно занять его в служении. Now, for some people, they may be fully committed to Krishna consciousness, they're full-time devotees, maybe they can maintain themselves, they go out on book distribution, or maybe they're doing some pujari service or cooking service in the temple, and they get some minimum salary from the temple to maintain themselves. Для кого-то возможно быть полностью участвовать в служении Кришне, распространять, например, книги, или заниматься, быть пуджарием, или что-то готовить в храме, получать какие-то минимальные деньги и поддерживать себя таким образом. But of course, there's going to be other devotees who are working, who have to go out and they have jobs, maybe they have some good education or they have some abilities, they're able to get work without depending on the temple for an income, they're able to work on their own. Но есть, конечно же, и другие преданные, которые предпочитают работать, которые имеют прекрасное образование, какие-то таланты, которые они могут задействовать и при этом не зависеть финансово от храма, например. But the basic standard of vairagya is everybody has to follow 4 principles and they have to chant minimum 16 rounds. Но основным фундаментальным принципом вайрагии является то, что каждому необходимо придерживаться 4 принципов и воспевать как минимум 16 кругов ежедневно. They have to have some balance, some Krishna conscious program. They have to have some time for association within the week. There must be some opportunity for association. То есть необходимо поддерживать баланс. В программах, посвященных сознанию Кришны, необходимо уделять время общению, чтобы была возможность общаться. And ideally, they should be able to eat prasadam. They should be able to have food offered to Krishna. They shouldn't have to eat food outside. They shouldn't have to eat food cooked by non-devotees. И в идеале необходимо также предусмотреть раздачу прасада, чтобы преданные ели прасад, вкушали прасад, не питались пищей откуда-то из других мест, приготовленных непреданными. So that would be my standard of vairagya, what I would like to see from devotees. И такой вот это мой стандарт вайраги, то, что я бы хотел видеть среди преданных. As far as social network, media, minimum, not so essential. It's up to every individual. What is your taste for these things? Что касается социальных сетей, то важно поддерживать какой-то минимум, а все остальное зависит от вкусов. We want to develop taste for hearing topics of Krishna Katha. Очень важно развивать вкус к Кришна-катхе, к слушанию тем о Кришне. So if your social network, if your media is all Krishna Katha, then it's all right. Поэтому если социальные сети, если СМИ наполнены Кришна-катхой, то это здорово. But if it becomes negative, if it becomes mundane, if it's all criticism and
just fault finding, then it's not good. Но если они наполняются какими-то негативными моментами, какими-то светскими беседами, критикой, поиском недостатков занимаются, тогда это очень плохая вещь. So you have to judge what is actually helping your Krishna consciousness. Поэтому очень важно понимать и оценивать, что благоприятно для вашего сознания Кришны. We're all responsible for our own spiritual advancement in a sense. It's up to us to decide what we're going to do, how far we're going to go. Мы каждый ответственны за собственное сознание Кришны. Мы каждый ответственны за решения, которые мы принимаем. Решение, насколько далеко я могу зайти в том или ином действии, как оно повлияет на сознание Кришны. Every moment we have to make a choice, Krishna or Maya. Which way you going to go? Каждый момент нам предстоит делать выбор в пользу Кришны или Майи. В каком направлении мы пойдем? So our attitude, our consciousness is very important. Наше отношение, наше сознание, вот что важно. Doesn't matter that you're working or you have a job, you have a family. These things are not a problem. Не имеет значения, работа у вас есть ли у вас семья, не в этом проблема. They can be the lifesaver. They can keep us in good consciousness. The fact that we have these things, it's a secure basis for us. Все эти вещи, работа, семья и так далее, на самом деле, они могут быть спасательным кругом в нашем сознании Кришны. Они могут быть фундаментом, хорошей основой, которая будет поддерживать. Of course, the family should also be favorable to Krishna consciousness. Конечно, в этом случае семья тоже должна быть благорасположена к сознанию Кришны. Махарадж, сколько времени еще располагаете? Maharaj, how much time can we afford? I'm okay. I have some time, a little while. Еще тогда один вопрос, последний, и еще из YouTube, может быть, два вопроса. Maybe two more questions then, if it's all right. Okay. Хорошо. Враджа Рани, Матаджи, пожалуйста, задавайте вопрос. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Хотя Гуру Махарадж уже вроде ответил на вопрос, но все-таки его задам. Hare Krishna, Guru Maharaj, although you have already covered this question, still I would like to ask it. Хотела спросить про Ванапрастха Ашрам. Хоть он от меня еще далеко, не очень, далековато. Просто есть матаджи, которые уже вошли в Ванапрастха Ашрам, и в частности это китайские матаджи. Он как бы много курирует китайских преданных. I would like to ask about Vanaprastha Ashram. Although this ashram is still far away for me, there are certain Matajis from China who are interested in that. So, what's the question? И в чем вопрос? Микрофон отключили только что. И вопрос в том, что если не получается на Ванапрастха Ашраме уйти из семьи и больше посвятить храму, потому что в Китае вся вот эта, извините, няньканье с внуками ложится на бабушек. И молодое поколение больше работает круглыми сутками, а бабушки носят на себе внуков. И в прямом смысле носят. То есть они там носят детей чуть ли не до 5 лет, именно на руках. И вот они спрашивают, как же нам быть, где наша Ванапрастха? Харе Кришна, спасибо. Those Mataji, China-based Matajis are interested in how they can proceed, how can they go or enter Vanaprastha Ashram, because there in China, young people, Grihasthis, work 24/7. And their grandsons and granddaughters are the responsibility of grandparents. Virtually, they are carrying their grandsons and granddaughters on their hands till the age of 5. So they are concerned, where is our Vanaprastha ashram? How can we move towards Vanaprastha in such circumstances?
Well, they feel obligated to take care of the grandchildren. That is a problem. Проблема в том, что они чувствуют обязанность, что они обязаны заботиться о своих внуках. They should explain that there's other things they want to do, that they don't want to just spend their whole days taking care of grandchildren. Им необходимо объяснить своим родным, что есть какие-то другие вещи, которыми они бы хотели заняться в своей жизни, посвятить свою жизнь, кроме выращивания внуков. Taking care of grandchildren, but it doesn't go on for long. Once a child is like 5 years old, certainly they go to school. And sometimes even earlier, at the age of 3, they're already into kindergarten. Воспитание детей, воспитание внуков – это не такая уж длительная, не занимает очень много лет. В возрасте 5 ребенок уже может пойти в школу, даже в возрасте 3 детей уже отдают в садики. And most of these people in China, they don't have big families. They only have one, very maximum 2 children. И большинство семей в Китае сейчас имеют немногочисленные семьи. 1 ребенок, максимум 2. So they can take care of the child for a little while. It's not for long. То есть какое-то время они могут себе позволить позаботиться о внуках. Это не займет очень долго. And they can give the child also Krishna consciousness. И также они могут преподавать, могут дать своим внукам сознание Кришны. Vanaprastha is meant, of course, to be finished with material duties. They're meant to stop work. So stopping work, you don't go to a job, you don't have a job in a factory or an office, but you're still at home. So at home, you can cook for Krishna, you can offer, and you can feed the child. Ванапрастха предполагает то, что человек заканчивает или заканчивает свои материальные обязанности. То есть он больше не работает, он не ходит на работу, на завод или не работает в офисе, но тем не менее он может оставаться в доме, готовить для Кришны, например. Она может готовить для Кришны, предлагать Кришне и кормить своих внуков. Vanaprastha does not mean you sit and do nothing. You have to do it. You still have to do things like cooking and cleaning. Ванапрастха не предполагает, что вы сидите и ничем не занимаетесь. Это означает, что вы по-прежнему готовите для Кришны, вы убираетесь, моете. So you take care of a child, you do it at home. You take care of the child at home, you at the same time you can be Krishna conscious. То есть вы заботитесь о ребенке, хорошо, заботьтесь. Вы находитесь дома, при этом одновременно вы можете поддерживать свою практику сознания Кришны. It shouldn't be an obstacle. То есть я не вижу в этом какого-то препятствия. You can still chant Hare Krishna, you can still listen to lectures. Это по-прежнему позволяет вам воспевать Харе Кришна, слушать лекции. Until the child hasn't learned, when the child is like 1.5, they're just learning to walk, they can hardly talk. So you're not going to do much with them. Когда ребенку 1,5 годика, например, конечно же, он учится ходить, едва ли может говорить, тогда мало чему его можно научить. So you spend a few years taking care of a child, but that's not long. You've got so many more years. То есть, да, вы можете себе позволить несколько лет позаботиться о ребенке. Это не продлится очень долго. These people often they just give excuses. They say, "Oh, I have this to do, I have that to do." And what they really have to do is just simply chant and hear about Krishna. Очень часто люди ищут каких-то отговорок, повод
для того, чтобы не воспевать, но на самом деле все, что нам нужно, это воспевать. They're lucky to be at home. They don't have to go to work. They just have to be with the child. Вам на самом деле очень повезло. Им повезло, что они остаются дома. Все, что им нужно, это просто заботиться о ребенке. Teach the child to chant Hare Krishna. Научите ребенка воспевать Харе Кришна. What's the other question? Yeah? Лысый А. Это кто? Пожалуйста, включайте микрофон. Пожалуйста. Мы вас ждем. Говорите. Вас не слышно. Hare Krishna. Простите, тогда мы передаем вопрос Рысаев Тагир. Гауранга Прабху, пожалуйста. Последний вопрос. Слышно меня, да, Харе Кришна? Да, слышно. Мои поклоны, Махарадж, спасибо большое. Харе Кришна, мой вопрос такого характера. Вы там упомянули Адвайты Ачарью, у которого было 6 детей, и 3 из них стали смартами, 3 стали чистыми преданными, 1 из них не чаял там как бы души Господи Адвайте. И как такое возможно? Просто мне хочется узнать его понимание, то есть, что вот находясь прямо в эпицентре сознания Кришны, кто-то умудряется там смартой стать, то есть в присутствии прямо Вишну-татвы, как это вот понимать. Вот. И следующий вопрос такого характера, вы также Бхактивинода Тхакура упоминался. Мы знаем как бы яркого ачарью Бхактисиддханту Сарасвати. Может быть, что-то он знает о судьбе остальных детей, помимо вот 2-го брата, который с ним сражался, как они стали в практике, что о них известно, может поделиться Махарадж. Большое спасибо, Харе Кришна. Харе Кришна, my obeisances to you, Maharaj. Thank you for a wonderful katha. You have mentioned the example of Advaiты Ачарьи, and you have told us that he had 6 children. 3 of them became smartas, 3 of them became pure devotees, including the oldest one who treated Lord Chaitanya as his heart and soul. And how is that possible that someone who was born to the representative of Vishnu Tattva became smarta? How should we understand? How should we interpret it? This is the first question. And the second one is that you have mentioned Bhaktivinoda Thakur and his son Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur as an example of great Acharya. Do you know anything about the fate of the rest of his sons? Thank you. Hare Krishna. Okay, so Advaita Acharya's sons, 3 of them became smarter. One possible reason was because Advaita Acharya himself was preaching Mayavadi philosophy at one point. He was preaching the philosophy from the Yoga Vasishtha, which glorifies impersonal liberation. Что касается сыновей, которые стали смартами, одной из причин, возможных причин, является то, что Адвайта Ачарья в какой-то период своей жизни проповедовал Майяваду, которую философию он черпал из Йога Вашишты. Это писание Майявади. Advaita Acharya did this to get Lord Chaitanya angry, because Lord Chaitanya was always respecting him. Адвайта Ачарья сделал это для того, чтобы вызвать гнев Господа Чайтаньи, поскольку Господь Чайтанья всегда проявлял к нему благоговение и уважение. And so one possible reason is that when he was preaching this Yoga Vasishtha, that maybe 3 of the 3 sons, they took it seriously and they didn't understand his intention, and they also took up that philosophy. Поэтому одной из причин может быть то, что когда Адвайта Ачарья проповедовал эту йогу Вашишту, то вот эти 3 сына, не поняв истинного намерения своего отца,
не поняв истинного намерения своего отца, неправильно поняли и стали майявади, стали смартами. Also, association is very important. If you associate with Mayavadi, smarter Brahmins, you'll become a smarter yourself. Также общение очень важно. Если вы общаетесь с майявади, то вы также становитесь майявади, смартами. We know Mother Earth was picked up by Lord Varaha and she conceived a child. That child was Boma. But Boma became a demon by association. Нам известно, что матушка Земля, ее поднял Господь Варахадев, и ей был зачат ребенок Бхума, который впоследствии стал демоном из-за общения с демонами. And finally the Lord himself came and killed Boma. И в конце концов Господь сам явился для того, чтобы убить Бхуму. And so he was actually the child of Lord Varaha, conceived in the womb of Mother Bhumi. He should have been a devotee. He was a devotee in the beginning, but he became by association, he became a demon. То есть это пример показывает, что даже ребенок, который был зачат матушкой Землей, самим Господом, Варахадевом, он родился как преданный, он вначале был преданным, но из-за неблагоприятного общения он стал демоном. In regard to Bhaktivinoda Thakur's children, we know Bhaktisiddhanta Saraswati was a great preacher. There was another son called Lalit Prasad, and Prabhupada met him, and devotees also met him. In Prabhupada's time, he was still alive, and they used to go there to his place to meet him. Что касается детей Бхактивинода Тхакура, то мы знаем, что Бхактисиddханта Сарасвати был могущественным проповедником. Также другой из его сыновей, Лали Прасад, которого Шрила Прабхупада встречался с ним, Шрила Прабхупада и также другие преданные. То есть во времена Шрилы Прабхупады он был жив. And he had some of the writings of Bhaktivinoda Thakur. I think they're all preserved in the Calcutta library there, where we have a special research center in Calcutta. They have the original writings of Bhaktivinoda Thakur. They were given by the son Lalit Prasad. Труды Лалит Прасад, он показывал труды Бхактивинода Тхакура. Сейчас эти труды находятся в Калькутте, в библиотеке. У нас там есть исследовательский центр, где хранятся оригиналы трудов Бхактивинода Тхакура, которым поделился Лалит Прасад. So at one point, Prabhupada was encouraging Lalit Prasad to come and work with him, spread Krishna consciousness. But Lalit Prasad said yes and said, and everybody will be my disciple. И в какой-то момент Шрила Прабхупада позвал Лалит Прасада присоединиться к движению сознания Кришны. И Лалит Прасад Прабху сказал: да, присоединюсь, но тогда все станут моими учениками. So, it was not so easy thing to work with him. То есть это было нелегкое дело установить с ним сотрудничество. Another time, there was another son who lived in Calcutta, and a devotee came from America, and he went there and he found out he met the man, and he brought him to the temple. When he came and he met Prabhupada, he was very nice, he was very respectful, he was just an ordinary man, he was an educated, scholarly person, but he was not active in preaching. Другой сын также жил в Калькутте, с которым встречался один преданный в Америке, ученик Прабхупады. И этот сын Бхактивинода Тхакура также был очень образованным, но не очень активным в проповеди сознания Кришны. Yeah. And so that's all I know. Это все, что мне известно. Виктор, у нас есть вопросы с YouTube? Да, с YouTube есть один вопрос. Тогда один вопрос, последний вопрос. One last question, Maharaj, from YouTube. Okay. Харе Кришна, мои поклоны. Некоторые преданные под предлогом развития отречения и занятия преданным служением пренебрегают своими семейными обязанностями и даже бросают семьи с маленькими детьми. Насколько это оправдано? Hare Krishna, my obeisances, Maharaj. Some devotees, under the pretense or
saying that they want to follow the renounced mode of life. However, they ignore their household duties and obligations, and sometimes they leave their families even though they have small children. How would you interpret it? Well, yeah, this is not encouraged. Certainly in Prabhupada's time, there was somebody who also wanted to renounce when he had a child, and Prabhupada chastised him and said, this is not proper. He said, your wife has just delivered a child, you take care of your child, bring up your family. Это не рекомендуется. Premature renunciation. Это не рекомендуется и не поощряется. Фактически такой случай подобный был во времена Шрилы Прабхупады, когда один преданный хотел принять отреченный образ жизни, хотя у него на руках был, на его попечении была супруга и маленький ребенок. Шрила Прабхупада его отчитал и сказал, что у тебя жена, тебе нужно заботиться о ней и о ребенке. То есть это не зрелое отречение, так сказал Прабхупада. We should understand that renunciation is meant to increase responsibility, not to give up responsibility. Lord Chaitanya gave up the family, but he took greater responsibility to deliver the whole world. Нам необходимо правильно понимать, что такое отречение. Отречение связано с увеличением обязанностей и ответственности. Господь Чайтанья оставил свою семью, но при этом он принял на себя еще больший груз ответственности в форме того, что он занялся освобождением всего мира. So this is very foolish to want to give up responsibility and to think they're renounced. That is not proper renunciation. Это глупо полагать, что отбросив семейные обязанности, я стану отреченным. Это не должное отречение, неправильное. Real actual renunciation is to take more responsibility. Настоящее отречение – это принять на себя еще больше ответственности и обязанностей. Махарадж, вы сегодня упомянули 3,5 спутника Шри Чайтаньи и Махапрабху. Насколько мне известно, это Сварупа Дамодара, Рамананда Рай. А вот кто? 1,5, половина. Maharaj, today you have mentioned that Lord Chaitanya had 3.5 close associates. As far as I know, Swarup Damodara and Ramananda Rai are among those. And who is another 1.5? Other Sikhi Mahiti and Sikhi Mahiti's sister. Sikhi Mahiti's sister was an very elderly lady and a very senior Vaishnavi. Сики Махити и ее сестра, пожилая женщина, которая была в возрасте. Вы сегодня говорили, что нишкинчана бхакты, преданные, могут быть в любом ашраме, при этом обладать возвышенным сознанием. И вот этот пример 3,5 Чикки Макити может быть нишкинчана бхакты и находиться в обществе Шри Чайтаньи Махапрабху. You have told today that Nishkinchana Bhakti is a person who can belong to any ashram and still be very elevated spiritually. And the example of Chikki Mahiti is, she is the one who was Nishkinchana. Yeah, well, the example I gave was Ramananda Rai. I said Ramananda Rai was Nishkinchana, as well as Gorkishore Das Babaji. Да, тот пример, который я привел, это Рамананда Рай, говоря о том, что они являются нишкинчаной, так же, как и Горкишор Дас Бабаджи. I would imagine Sikhi Mahiti is also a very elevated devotee. I don't know a lot about him, but to be an intimate associate of Chaitanya Mahaprabhu, he would have to be very elevated. Я полагаю, что Чикки Махити также был очень возвышенным, преданным, поскольку он входил в число близких спутников Господа Чайтаньи. Спасибо, дорогой Махарадж. Огромное вам спасибо еще раз. Thank you, dear Maharaj. Thank you again. Okay, thank you very much. Харе Кришна.
Спасибо большое. Джай. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай. Его святейшество Бхактивинода Нарсинга Махараджа ки джай. Дорогие преданные, пока не отключайтесь, я хотел кое-что сказать. Пожалуйста, задержитесь еще на 1 минуту. Я хотел какие-то основные моменты, просто я не могу не поделиться. Меня просто очень удивительно тронули. Я хотел бы, чтобы это осталось у нас, в нашей памяти, в сердце, по крайней мере, на сегодня. Повторение – мать учения. Итак, Махарадж сегодня говорил об ашрамах. Мы знаем, что есть ашрамы. И вот также в соответствии с стихом он говорил о грихастха ашраме. Есть грихастха ашрам и есть грихамедхи. И вот Шримад Бхагаватам в целом, в основном осуждает. Догадаетесь? Грихамедхи, то есть это грихамедхи, это семейные люди, в центре которого стоят их чувства и ум, то есть телесное представление о жизни или материалисты. Тогда как грихастха ашрам – это духовный ашрам. И Махарадж приводил пример многих нишкинчана бхакт, те, кто не имеет ничего материального. То есть это духовные личности. И также Махарадж говорил, что у нас есть махаджаны, великие души, авторитеты духовной науки. И большинство из них – грихастхи. И самое важное, не ашрам, где мы находимся, потому что мы индивидуальности, и у каждого есть своя определенная природа, и в соответствии со своей природой, склонностями мы занимаем то положение, которое наиболее благоприятно для сознания Кришны. Поэтому мы можем видеть, что есть разные ашрамы, и в разных ашрамах есть великие-великие святые преданные. И примеры приводилось. Рамананда, который был губернатором огромного штата. Также можно других примеров привести, которые были нишкинчана бхактами. Также Шукадева Госвами или Джада Бхарата нишкинчанами были. И вот последний пример, который я задал специально этот вопрос. Шикки Макити. Говорится, что Шиши Чайтанья Махапрабху окружала 3,5 личности. Половинка как раз-таки это есть Шикки Макити, сестра, вернее, Шикки Макити, преданного Прабху. Она была очень пожилая, но при этом она была нишкинчана бхакты. Интересно, Чайтанья Махапрабху обсуждал очень сокровенные темы сознания Кришны или Радха-бхаву, разлуку с Господом, с этими 3,5 личностями. И он не пускал в это обсуждение даже Рагунатха Даса Госвами. Не пускал. Поэтому должно быть Шикки Макити, сестра Шикки Макити, она должна быть очень-очень возвышенной душой. Поэтому самое важное сознание Кришны. И также сегодня Махарадж говорил о детях, потому что грихастха ашрам, именно ашрам, дают детей. И пример Бхактивинода Тхакур, в семье которого родился Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Найштика Брахмачари. И также Махарадж говорил, что самые уязвимые существа, которые нуждаются в нашей милости, заботы, внимании и защиты, это дети. Другими словами, браманическая культура. Коровы, браманы, женщины, дети, старики. И дети, особенности, дети, юноши, потому что они наше будущее. Вот, я хотел вот эти моменты еще раз вспомнить, то, что говорил Махарадж, как мне показалось, очень важным. Также, конечно же, Махарадж говорил о Мадхавачарьи. Сегодня день ухода Мадхавачарьи. Пусть Шри Мадхавачарья благословит всех нас, чтобы мы могли стать настоящими последователями движения Шри Чайтаньи Махапрабху, конкретными последователями Шрила Прабхупады. Харе Кришна. Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай, Бишкек Ятра ки джай, Казахстан Ятра ки джай, Узбекистан Ятра ки джай, Туркменистан Ятра ки джай. Я не знаю, в Таджикистане есть ятры? Ну, в общем, Средняя Азия, Казахстан Ятра ки джай. Спасибо большое. Напоминаем, завтра лекцию читает по Шримад Бхагаватам, Его милость
Чайтанья Чандрачаран Прабху в том же месте, в том же зуме, на этой платформе. И Чайтанья Чандрачаран Прабху является нашим GBC, несущий ответственность за наш регион. Харе Кришна. Доброго дня всем.